نماز کے لیے تیار کریں اور پہلے کلمے کی تلاوت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہمارے درمیان سسٹر آمینہ یوسف موجود ہیں، وہ آئیں گے اور وہ پہلے کلمے کی تلاوت کریں گی۔ مسیح کے قادر اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل 27 باب 34 آیت سے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم سب پر ہو، آمین۔ سب کو سلام، ہاللیلویا، ہاللیلویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ پہلا کلمہ معافی کا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، آمین آمین۔ اسی طرح کلمے کی تشریح جو ہے وہ انکل تعریف کریں گے، آپ کی بھرپور تعریف ہے، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور پہلے کلمے کی تشریح کریں۔ اسی میں سب کو سلام، اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پہلا کلمہ عزیزو معافی کا کلمہ ہے، جس کی نوعیت خدا باپ کے آگے سفارش کی ہے کہ بطور بیٹا ہوتے ہوئے یسوع مسیح ہماری سفارش باپ سے کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مقاید آیت مقدسہ لوکا 23 باب 34 آیت سے لی گئی ہے۔ مسیح یسوع میں عزیز بہن بھائیوں، یسوع مسیح کے دکھ کو بیان کرتے ہوئے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کتنی قیامت کا وقت جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی گزر رہی ہوگی، کیونکہ گتسمنی باغ سے پکڑ کر لانے اور پلاطوس کے سامنے پیش کرنے تک پہلا پہر تقریباً 6 بج چکے تھے اور دن چڑھ چکا تھا۔ مرکز 15 باب 25 آیت بھی ہمیں یہی بیان کرتی ہے کہ پہلا پہر ہو چکا تھا جب انہوں نے مسیح یسوع کو مصلوب کیا، اور یسوع مسیح نے اس وقت دوسرے پہر یہ کلمہ بولا، اور اس وقت جب انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا دوسرا پہر تھا۔ تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ پہلا کلمہ جو ہمارے لیے انہوں نے بولا، معافی کا کلمہ، یہ کلمہ یسوع مسیح نے پھر دوسرے پہر میں بولا۔ جب یسوع یہ کلمہ بطور بیٹا ہوتے ہوئے باپ سے مخاطب ہو کر بول رہے تھے تو یسوع مسیح اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے کہ جو ذمہ داری اسے باپ نے سونپی تھی اپنے لوگوں کے لیے، وہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے کہ اس دنیا میں، اس جہاں میں، ان لوگوں میں میرا آنا کیا تھا۔ وہ ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے دوسرا کلمہ جو وہ بول رہے تھے وہ یہ تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے اگر میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو میرا ان لوگوں میں آنا بے فائدہ۔ یہودیوں کے دستور کے مطابق دن کے 8 پہر ہوتے ہیں اور ہر پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کو ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے کہ عزیز و یسوع کو مصلوب ہوا۔
थोड़ी देर हुई थी, तकरीबन दूसरा तरह यीशु से बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मसीह का सारा वजन हाथों और पांवों में लगे हुए कीलों पर अटका हुआ था, और जिसका दर्द और तकलीफ बयान करना समझ से बाहर था, और बोलना तो नहायत ही मुश्किल। लेकिन लोग यीशु के दर्द को नहीं समझ रहे। मुश्किल की इस घड़ी में लोग उसे दान तान कर रहे थे कि उसने कितनों को बचाया, कितनों को शफा दी, लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। अपने आप को अगर बचाता तो आज ये इस सलीब पर लटका ना होता। लेकिन प्यारे अजीज बहन और भाइयों, लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि वो इसके बारे में कुछ और बयान करते हैं। उनको सिर्फ दूसरों पर तोहमत लगाना ही आता है, दूसरों की बुराइयां निकालना ही आता है, दूसरों की तरफ उंगलियां और हाथ उठाना ही आता है, ताकि ये लोग किसी तरह शर्मिंदा और तबीला हो। लेकिन मेरे यीशु की नजरें उनकी तरफ थी, और दिल और ध्यान और रखकर उस अपने बाप की तरफ थी जो आसमान पर से देख रहा था। और वो हमारी अपने बाप से इनके माफी की शिकायत कर रहा था, और लोग उनसे कह रहे थे कि अगर वो खुदा ताला का बेटा है तो असल में मसीह है, तो हमारी खातिर इस सलीब से उतरा तो हम कुछ पर ईमान ले आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इस चीज को ना जाना, और भाइयों बहुत दुख और तकलीफ में उसने सिर्फ एक ही चीज जो उसे सबसे ज्यादा उस वक्त ध्यान में थी, वो सिर्फ अपने लोगों की खुदावंद से शिकायत थे, बाप से शिकायत करते रहे, क्योंकि यीशु मसीह का बाप से लगातार राब्ता था, और वो अज़ल से अब्बद तक बाप के साथ और हमेशा था, वो बाप से लग नहीं था। अजीजों, गसमनी में जब यीशु ने दुआ की, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन बाप ने बेटे को इस दुख की घड़ी में संभाला और उसे हिम्मत दी, और अंबिया किराम के उस नदीशे को पूरा करना लाजमी किया कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बाप से कहा कि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मजबूत है, क्योंकि अजीजों यीशु मसीह एक कामिल इंसान भी थे और एक कामिल मसीह भी, लिहाजा मसीह को दुख उठाना लाजमी था, और वो लोगों के लिए सलीब पर जान देने को तैयार भी हो गए थे। और ये यीशु की बाप से मोहब्बत थी और एक आम रूहानी खिदमत थी। जो बाप की बेटे से और बेटे की बाप से, लिहाजा बेटा बाप से मुखातब होकर अपने लोगों के लिए माफी की दरख्वास्त करता है, क्योंकि उसने तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को अपने ऊपर ले कर कफारा अदा किया। और काबिल जिक्र बात यह है कि कुछ वक्त पहले उसे थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी नोची गई, ठट्ठे और मजाक किए गए, मगर यीशु ने सब कुछ बर्दाश्त किया और उसको कोड़े तक लगाए गए। अजीजों, यीशु ने ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी फिर भी उसने बाप से माफी की दरख्वास्त की, और खुदा बाप ने उसकी सिफारिश को कबूल भी किया, और यीशु की सिफारिश की वजह से बाप ने उन्हें माफ भी कर दिया। लेकिन अजीजों, खुदा यीशु को अभी और बहुत से काम थे जो करना बाकी थे। वो काम बहुत ही लाजमी,
क्योंकि यीशु मसीह एक कामिल इंसान होते हुए जो उसने वक्त इस दुनिया जहान में गुजारा, अपनी मानवता से पहले उसके पास एक माँ थी और उस माँ का इकलौता बेटा था। और अजीजों, वो माँ की फिक्र करता था उस शरीयत के उस चौथे हुक्म के मुताबिक कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, इसलिए उसे माँ की फिक्र थी। क्योंकि दुनिया में रहते हुए उसका दुनियावी बाप यूसुफ वो शायद इस दुनिया में नहीं था कि जिसके हवाले उसको करता, या विरासत में लिए गए वो बच्चे जो मरियम को यूसुफ की तरफ से मिले, वो इस काबिल नहीं थे कि उसकी माँ की देखभाल करते, लेकिन उसको एक कामिल इंसान होते हुए उस शख्स की तलाश थी कि जिसको वो अपनी माँ सौंपता। लिहाजा वो सबसे उस प्यारे शगीर, जिस तरह वो माँ से प्यार करता था उसी शगीर से भी प्यार करता था, तो उसने अपनी माँ को उस शगीर के हवाले किया। नंबर 2, अपने लोगों के गुनाहों की माफ करने के उन पेशेंगोइयों को पूरा करना था ताकि पाप की कामिल मर्जी पूरी हो, जो शरीयत की कतार में अंबिया कैराम ने की। और यूसाया की किताब 53 बाब 11 आयत में कुछ यूं मरकूम है कि अपने जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा और अपने इरफान से मेरे साथ कदम बोल को रास बाज चढ़ाएगा, क्योंकि वो उनकी बदगारी को खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उस बुजुर्ग के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावर के साथ बांट लेंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और वो गुनाहगारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और गुनाहगारों की शफायत की। हालेलुया। और सबसे जो जरूरी बात वो ये थी कि उसने नए का खून बहाना था ताकि हम नजात पाए। खून तो वो उस वक्त से बहा रहे थे जब उसको कोड़े लग रहे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज पहना हुआ था, लेकिन असल खून वो खून था जो उसकी पसली से निकलना था। और वो खून एक ऐसा खून है अजीजों, जब हम किसी कट्टे बच्चे या किसी जानवर को हलाक करते हैं, जब उसकी शाख काटते हैं उसमें से एक फुहार निकलती है और वो फुहार खून गिना जाता है तो उसमें जान होती है। लेकिन ये अजीजों, यीशु की पसली में वो बाला, वो नेज़ा जब लगा तो उसमें से भी ऐसे ही फुहार निकले जिसने हमारी जिंदगियों को आज तब्दील कर दिया है और आज हम उसके खून खरीदे लोग हो गए। हालेलुया। नंबर 3, जमीन के नीचे जाना था, इसलिए क्योंकि जो रूहें जकड़ी हुई थी उनके साथ इनका मुनादी करने की, क्योंकि आपको पता है कि उसने कहा कि था घर की कुंजियां मेरे पास हैं, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। और उन बुरी रूहों पर गालिब आकर यीशु मसीह ने उसको उसकी मनादी करनी थी, और जो बुरी रूहें थी उनको जकड़ना था और जो अच्छी रूहें थी उनको बचाना था। और सबसे बड़ी जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि वहां पर उसके साथ 2 डाकू मसलूक थे, जिनमें से एक का ईमान लाना मौके के ऊपर निजात पाने के लायक था, क्योंकि उसने डाकू से कहा कि तू आज मेरे साथ और दोस्त में होगा, क्योंकि लोग उसको लान तान कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, लेकिन डाकू उससे ये कह रहा था कि हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, हमने तो जो 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 गुनाह किए हैं उसकी सजा पा रहे हैं,
لیکن یہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ کس چیز کی سزا پا رہا ہے؟ جب یسوع نے اس کے یہ الفاظ سنے کہ ان لوگوں میں سے جو ایک تو ہے جو آج میری طرف میرے ان گناہوں کو دیکھتے ہوئے میرے ان دکھوں کو دیکھتے ہوئے جو میں نے ان لوگوں کے اپنے ساتھ لیے ہیں نجات کا کلمہ بنا ہے۔ اور عزیزو یہ وہ کام تھے جو یسوع مسیح صلیب پر رہ کر ہماری نجات کے لیے کر رہے تھے اور باپ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی سفارش کر رہے تھے۔ خدا باپ نے ان تمام درخواستوں کو پورا کیا جو اس نے ہماری خاطر کی تاکہ ہم نجات پائیں اور ہماری نجات اور ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر وہ نجات نصیب بنا۔ بائبل کی لکھی ہوئی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئی، شریعت کا تقاضا پورا ہوا اور گناہ کی معافی کا کام مکمل ہوا۔ لہذا عزیزو ہمیں بھی ہر وقت ہر گھڑی اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے اور شکر گزاری کے حمد و ستائش تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو دوسرے کلمے کے لیے تیار کرتے ہیں جو کہ نجات کا کلمہ ہے، اور گیت کے لیے میں دعوت دوں گی سسٹر شمیم کو کہ وہ آئیں اور وہ گیت گائیں، صرف 2 لائنز، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں گے اور پھر ہم کلام کی تشریح دیں گے۔ مسیح کی قادر آج ہیلو مسیح کے قادر آج آپ سب کو سلام۔ گیت پیش کرو گی آپ کی محبت میں تیرے مار کھانے سے یسوع میں سے شفا پائے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے قربانے سے مجھ کو رہائی
करेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत से। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब की जिंदगी में पानी से बरकत हो। दूसरा कलमा, मैं तुमसे सच कहता हूँ तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। जी, और दूसरे कलमे की तशरीह के लिए मैं ब्रदर सफियान को दावत दूंगी कि वो आए और वो दूसरे कलमे की तशरीह करें। जी, आपकी भरपूर तालियों में जब हम खुदावंद का कलाम सुनने को होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक नई चेंजिंग आने को होती है, तो हमें खुशी से उसको रिसीव करना होता है। मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो, और मैं आपके सामने दूसरे और तीसरे दोनों कलमों की जो है वो तशरीह करूँगा, ताकि हम वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम चलेंगे। 5 मिनट का वक्त होगा, इसी के अंदर हम इसको कवर करेंगे। और मैं आपको पहले से बताता जाऊँ कि कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं होती। खुदा के कलाम में जैसे लिखा है कि तुम कीमत दे के खरीदे गए हो। हमें जो है वो फ्री से निजात नहीं मिली, बल्कि कीमत जो है वो मसीह यीशु ने हमारे लिए जो वो अदा की है, जिसको हम पहला करंथियों 6 बाब के लास्ट आयत के अंदर देख सकते हैं। हम कीमत देकर खरीदे हुए लोग हैं। और आज का जो हमारा मेन हवाला है इसको हम पढ़ लेते हैं। जबकि इस छोटे बच्चे ने भी जो है वो इसको पढ़ा है। लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब जब इस बात को कहा जाता है कि हम इस कलमे को निजात के साथ जो है वो कनेक्ट करके कहा जाता है कि ये कलमा जो है वो निजात का, यानी कि जिसको निजात मिल जाती है वही जो है वो फिरदौस के अंदर, या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर कहा जाए खुदा की बादशाही के अंदर या आसमान की बादशाही के अंदर जाएगा। जन्नत में, जन्नत तो जो है वो इस्लामी कॉन्सेप्ट के अंदर जन्नत कहा जाता है, मगर हम जो है वो इसको हेमन खुदा की जो बादशाही है वो वही कहते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा जब हमें जिक्र नहीं मिलता जन्नत का, तो इसलिए हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप खुदा की बादशाही कह सकते हैं, आसमान की बादशाही कह सकते हैं, फिरदौस जो है इसको हम कह सकते हैं। तो जो उसके अंदर चला जाता है बादशाह खुदा की बादशाही के अंदर, फिरदौस के अंदर, तो वो तभी जा सकता है। एक ही कंडीशन है, अगर उसने निजात को हासिल किया हो, यानी मसीह यीशु के नाम से निजात को हासिल किया हो, तो वही जा सकता है। तो इसी को हम जब हम देखते हैं इफिसियों का जो खत है 2 बाब है, उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। यानी एक बात क्लियर बताई गई है कि जो तुम्हें निजात मिली है ये खुदा के फजल की वजह से तुम्हें निजात मिली है, तुम्हारे अमाल की सबब से नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि अगर इंसान है वो इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान अगर अपनी ज़ाती कोशिशों की वजह से, अच्छा सुने, एक भी शख्स अगर चल फिर रहा होता है तो सारे जो है वो उसी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं और कलाम की तरफ नहीं। ये भी अच्छी बात नहीं है। अब अपना ध्यान जो है वो कलाम की तरफ लगाएं ताकि आप इन बातों से वाकिफ हो सकें। जब इस बात को मुसन्नफ़ ने कहा कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। तो वो इसीलिए कहा गया क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो कुछ ऐसी है कि अगर इंसान अपनी ज़ाती कोशिशों की वजह से निजात हासिल कर लेता, तो जब वो खुदा की बादशाही के अंदर जाता वो ये कहता कि यार खुदावंद तेरा कोई बड़ा एहसान नहीं है, मैंने भी तुझे वो रोज़े रखे, मैंने भी तो ये दुआएं रखी की, मैंने भी तो ये कुर्बानियाँ गुज़रानी, तो ये जो तूने निजात मुझे दी है तो ये मैं अपनी कोशिशों की वजह से आया। इसलिए खुदा ने उससे पहले से ही इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो तुम्हें निजात मिली है ये तुम्हारी तरफ नहीं है और ना अमाल की वजह से है, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है जो इंसान के लिए है। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने उसको कहा, तो वैसे तो उसने कोई इतनी बड़ी कोशिशें नहीं की थी होंगी, मगर ये खुदा का फजल हुआ उस दाखू के ऊपर कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी निजात जो है वो उसकी मसीह यीशु ने दी है। और निजात को जब हम देखते हैं तो जब यीशु मसीह पैदा होता है तो वहाँ पर भी जो है वो यही चीज़ देखने को मिलती है कि निजात वाली बात वहाँ पर ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
اب دوسرے کلمے کی طرف ہم آتے ہیں. دوسرے کلمے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل ہے تو اس کا 20واں باب ہے. باب ہے اس 26 نمبر ہے. چھبیس سے 27 نمبر لکھا ہے یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگردوں کو جس سے محبت رکھا تھا پاس کر دے کر ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گئے. اب ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی ماں کو ہے وہ عورت کہہ کر بلاتا ہے. اگر ہم اسی کو انٹرلینیئر جو بائبل ہے اس کے اندر دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئر نظر آئے گا. اور کنگ جیمس ورژن کوئی بھی انگلش ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ بڑا کلیئر نظر آئے گا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مدر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر وومن لکھا ہوا ہے. اور اگر اس کا روٹ میننگ دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ میڈم کے طور پر جب وہ کہا گیا ہے یسوع مسیح نے ایک میڈم کے طور پر جب وہ اپنی ماں کو کہا تو ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے تھے. شروع میں ہی اس آیت کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے ماں کو ماں ہی کہہ کر جب وہ بلایا. اور اسی آیت کے اندر جب محبت کا ذکر ملتا ہے تو محبت رکھتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اور شاگردوں کو جو ہے وہ جو سپردگی والا کام ہے وہ کیا. اور محبت کو جو ہے وہ یسوع مسیح نے جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ جو بڑھا دیتا ہے. ایک وقت ایسا تھا اور آج بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جڑا ساڈے میں محبت کرے گا اسی کرنا کر لیں گے, جڑا نہیں کرتا اسی میں نہیں. مگر ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے جب وہ اس کا لیول جو محبت کا وہ بڑھا دیا وہ اس طرح سے بڑھایا کہ جو کوئی تم سے محبت رکھتا ہے اگر تم انہیں سے محبت رکھو تو تمہارا جو ہے بڑا کام نہیں ہے. ایسے کام تو جو ہے وہ ڈاکو جو ہے چور جو ہے وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں, بلکہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعا کرو. یعنی یسوع مسیح نے جو ہے وہ ایک اس کا جو لیول ہے وہ محبت کا بڑھا دیا ہے کہ جو تم سے محبت نہیں بھی کرتے آپ ان سے بھی محبت کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. تو ایسا ہی جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. اور لاسٹ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو بلیسنگ ہوتی ہے جو برکت ہوتی ہے چاہے آپ کتنا بھی کہیں پہ دے لیں, اگر آپ کی جو زندگی جو ہے وہ خدا کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا. ہمیشہ خدا نے جب بھی کوئی بھی احکامات دیے ہیں خدا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریوارڈ اس بات کو رکھا تھا, ریوارڈ کے طور پر اس بات کو رکھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ تمہیں ملے گی. بیماری چلی جائے گی, جو ہے وہ آپ کے بچے جو ہے وہ کھل رہیں گے, اور آپ کی جو کٹوتی ہے کٹوتی کہا جاتا ہے جو آٹا گھومنے والی جو کناری ہوتی ہے تو یعنی کہ وہ بھی اس میں بھی بلیسنگ خدا نے دی. یعنی کہ خدا کے حکموں کے اوپر جب عمل کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ آپ کو برکت ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ دان بھی دیتے رہیں تو آپ کو برکت ملے گی, اس کی خدا کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آئی ہوپ کہ وقت کے اندر چوتھے کلمے کی طرف بڑھیں گے جو کہ کفارہ کا کلمہ ہے. اور گیت میں ہمارے ساتھ آنٹی پروین ہیں موجود. آپ کی بھرپور تعلیم میں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور گیت میں ہمارے ساتھ حاضر ہوں. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. مسیح میں آپ سب کو سلامتی. چک لے صلیب
دعا کریں گے. برادر سمر سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے اور دعا میں رہنمائی کریں. ہم سب دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع نام میں آپ کے پاس آپ کی فضل کے تخت کے سامنے یعنی خداوند خدا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آج دوپہر میں سب سے پہلے خداوند آپ کو سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا تم نے کہا اے موت تیرا ڈر کہاں رہا. خداوند خدا ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں. عبادت کے خداوند اتنا کچھ گزر چکا، آپ نے مدد کی، حفاظت کی. خداوند خدا عبادت کے لیے کوشش میں خداوند خدا آپ کا پاک ہم سب لیں، تاکہ خداوند ہم لائق طور پر آپ کی شان شیان خداوند آپ کی پرستش کریں، آپ کی عبادت کریں. خداوند خدا جتنے لوگ آپ کی حضوری میں آ چکے ہیں ہم شکر گزار ہیں، اور خداوند جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو جلد ہام کر اپنے حضور میں لا، تاکہ ہم سب مل کر خداوند خدا آپ کی عبادت کریں، آپ کے نام کو اونچا کر سکیں. مانگتے ہیں یسوع جی کے نام میں، آمین. جی، اور اسی طرح کلمے کی جو تشریح ہے وہ برادر وارث بھلا کے ساتھ مل کر ہم کریں گے. آپ کی بھرپور تعلیم برادر وارث بھلا. اس سے پہلے ہم تلاوت جو ہے وہ سسٹر آمینہ کے ساتھ مل کر کریں گے، اور اس کے بعد تشریح جو ہے وہ برادر کے ساتھ مل کر. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل 27 کی 46 آیت. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین. چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میں آج آپ کے سامنے جس کلمے کی تفسیر کروں گا وہ چوتھا کلمہ ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی. متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 46 آیت ہے. اگر ہم جو ہے اسے مرکز کی انجیل میں سے تلاوت کریں اس کا 15 باب اس کی 34 آیت ہے. اگر کسی نے جو ہے وہ حوالہ نکال لیا ہے تو وہ تلاوت کرے پلیز. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 34 آیت. آپ بیٹا اب نہ پڑھ دو، آپ تلاوت کر دو. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین. یہاں ہم دو کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں. جو ہے متی کی انجیل یہاں پر لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اور جبکہ مقدس مرکز کی انجیل یہاں پر لکھا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی. تو بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے متی کی انجیل میں جو ہے ایلی ایلی لکھا ہے اور مرکز کی انجیل میں جو الوہی الوہی لکھا ہے. تو میں آج ان لوگوں کے اعتراض کو جو ہے وہ کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ جو ہے مقدس متی کی انجیل یہ عبرانی زبان میں لکھی گئی
تو اس میں ایلی ایلی لما شبکتنی لکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جبکہ جو اوریجنل کانٹیکسٹ ہے وہ ہے الوہی الوہی لما شبکتنی، جو یسوع مسیح نے صلیب پر جو الفاظ بولے وہ تو الوہی الوہی لما شبکتنی، کیونکہ جو وہ زبان تھی ارامی زبان تھی، جو کہ مقدس مرکز کی انجیل میں درج ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، چوتھا کلمہ، یہ کفارے کا کلمہ ہے۔ پہلے 3 کلمات جو خداوند یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے صادر ہوئے وہ 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان جو ہے صادر کیے گئے، ان کی زبان مبارکہ سے نکلے، اور 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک مکمل اندھیرا چھایا رہا۔ اس پہ کچھ مفکرین کا اعتراض ہے کہ یہ چاند گرہن تھا، جو کہ اجرام فلکی کے علم کے مطابق چاند گرہن تب لگتا ہے جب چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو ہے چاند جو ہے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے۔ جبکہ چاند جو ہے اس کو سورج گرہن تب لگتا ہے جب چاند کی پہلی اور 2 تاریخ ہو یا 3 تاریخ ہو، تب جو ہے اس کے جو ہے امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چاند گرہن لگا تھا، اس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا اس پہر کے دوران، ان کے اس اعتراض کو ناسا بھی کلیئر کرتی ہے۔ ناسا کا آپ کون جانتے ہیں ناسا کے بارے میں؟ جی، یہ امریکہ کا ادارہ ہے ناسا، جو کہ اجرام فلکیات پر جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے۔ اس کے مطابق بھی جو ہے یہ چاند گرہن نہیں تھا، یہ کالی رات کے جیسا اندھیرا چھا گیا تھا 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان، اور غالباً 3 بجے کے درمیان یہ کلمہ یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے جو ہے وہ صادر ہوا۔ اس کلمے سے پہلے کی تھوڑا پس منظر میں دیکھیں تو جب یسوع المسیح جو ہے وہ باغ گتسمنی میں دعا کر رہے ہیں تو یسوع المسیح کا خون جو ہے وہ خون بن کے ٹپکنے لگا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہ ہاتھوں میں سے اور ان چیزوں میں سے خون تب بہنا شروع ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں۔ مطلب یسوع المسیح بہت زیادہ ٹینس تھے، بہت زیادہ فکر میں تھے، اور یہ کس چیز کی فکر تھی؟ وہ یہ اس چیز کی فکر تھی کیونکہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اے باپ، اگر تو چاہتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہ کون سا پیالہ تھا جو وہ چاہتے تھے کہ ان سے ٹل جائے؟ یہ باپ اور بیٹے کی رفاقت کا پیالہ تھا، باپ اور بیٹے کی رفاقت کے درمیان جدائی کا پیالہ تھا، جو وہ چاہتے تھے ان سے ٹل جائے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے درمیان اس طرح کی محبت، اس طرح کا پیار تھا جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ باپ ان سے منہ موڑ دے، کہ باپ ان سے منہ پھیر دے، کیونکہ خدا باپ جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے سب کے گناہ جو ہیں یسوع المسیح نے صلیب پر اٹھا لیے، ہمارے گناہوں کا کفارہ صلیب پر یسوع المسیح نے اپنی جان دے کر دیا، تو ہمارے سب کا جو ہے وہ گناہ یسوع المسیح پر تھا۔ جب اندھیرا ہوا تو خداوند باپ نے جو ہے ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ جو ہے یسوع المسیح جو تھے وہ کفارے کی حالت میں تھے۔ جب خدا باپ نے سارے جو ہے یسوع المسیح نے جو ہے وہ سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے تھے، تب وہ کفارے کی حالت میں تھے، تب یہ جو ہے وہ باپ نے بھی ان سے منہ موڑ دیا تھا۔ تو عزیزو، جب جو ہے وہ یہودی جو تھے وہ مشکل میں ہوتے تھے یا پریشانی میں ہوتے تھے تو وہ زبور 22 اس کی پہلی آیت اگر آپ پڑھ دیں سسٹر تو زبور 22 اس کی پہلی آیت کو جو ہے
वो बार बार दोहराते थे, और उस आयत को बार बार दोहराना ही जो है उस समझा जाता था कि पूरा जो है वो ज़बूर ही संगे पढ़ा जा रहा है, ये मुसीबत का ज़बूर है। जो यहूदी लोग मुसीबत में होते थे तो वो इस ज़बूर 22 की जो है वो पहली आयत को दोहराते थे। जी, ज़बूर 22 उसकी पहली आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नालों और फरियाद से क्यों दूर रहता है। आमीन। तो पहली आयत में भी ये लिखा है, और हम खुदावंद यीशु मसीह की मुसीबत से को इस ज़बूर के अल्फाज से भी वाकिफ़ कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुसीबत में है, वो सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए है और हमारे कफ़ारे का काम हो रहा है। कुछ लोग इस बात को जो है वो बहुत ही जो है इस बात को जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा जो है इब्हाम करते हैं कि यीशु मसीह पर बहुत जुल्म हुआ, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, तमाचे मारे गए। तो दोस्तों, ये हमारे कफ़ारे का काम हो रहा था, जो कि बाइबल मुक़द्दस में से हमें पहले ही जो है ये पढ़ने को और जो है सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने ही हम सब के गुनाह जो है वो उठाने थे। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब उसकी 7 आयत पढ़ लीजिए प्लीज़। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब उसकी 7 आयत। क्योंकि यीशु मसीह 53 चैप्टर उसकी 7 वर्स मुक़द्दस में से, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरत जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, वर्स 10 की पढ़ती हैं। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका कुचला जाना खुदावंद को पसंद आया। तो पहले जो है हम लोग जो है वो लोग जो थे वो भेड़ों की और मेंढों की और चौपायों की कुर्बानी देते थे, पर खुदा को बाप को उसका कुचला जाना पसंद आया। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अगर वो चाहते तो जो है वो शरीर से नीचे भी आ सकते थे, पर ये कफारे का काम उन्होंने पूरा करना था, इसीलिए वो उनके सामने जो है वो भेड़ जैसे अपने बाल मंडवाने के वालों के सामने चुप रहती है, चुप करके अपने ऊपर सारे गुनाह लेते रहे ताकि आपके और मेरे कफारे का काम हो जाए। थैंक यू। आए मेरे अजीजों, इसी तरह हम 5वें कलमे की तरफ बढ़ेंगे जो कि जिस्मानी दुख के पॉइंट से है। आए हम अपने आप को 5वें कलमे के लिए तैयार करें और हम दुआ करेंगे। और ये दुआ हम अंकल यूसुफ के साथ मिलकर करेंगे। आए सब हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। बुजुर्ग आसमानी बाप, जिंदा खुदा के बेटे यीशु राजा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं। आए खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा तूने हमारी जिंदगियों में दिया कि हम तेरे हजूर खुदा तेरे आगे दुआ करें, मिन्नत करें, शिफायत करें।
آئے میرے پیار دے پرے خداوند یسوع راجا تو مبارک خدا ہے یسوع جی تیرا یسوع نام مبارک ہو عدل سے ذبح کیا بڑا مبارک ہو خداوندوں کا خدا مبارک ہو آئے میرے پیار دے پرے خداوند یسوع راجا میں تیرا شکر کرتا ہوں جو کچھ مجھ میں ہے میں تیرے قدوس نام کو مبارک کرتا ہوں تو مبارک ہے میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں آج کے کلمات کے لیے آج کے تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جتنے کلمات خداوند پڑھے گئے ہیں سنے گئے ہیں اور اے خداوند باقی کلمات کو لے کے تیرا شکر کرتا ہوں آئے خداوند تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آئے میرے پیار دے پرے خداوند یسوع راجا میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی اس ساری عبادت کے لیے آئے خداوند تو نے کہا یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے موجود ہوں گا تو اے خداوند یسوع راجا اپنے پاک وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے یہاں تیرا تخت لگ جاتا ہے یہاں تیرا تخت لگ چکا ہے خدا تیرے تخت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور باقی ماندہ عبادت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں آخر تک ہماری رہنمائی عبادت کرنا صاف ہونا برکت دینا یسوع کے نام میں مانگ لیتا ہوں آمین آج ہم 5ویں کلمے کے لیے چھوٹا سے گیت گائیں گے
करेंगे और मेरी सिस्टर परस्लिका से दरख्वास्त है कि वो सामने आए और 5वें कलमे की तिलावत करें। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूँ मरकूब है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। पांचवा कलमा मैं प्यासा हूँ। आमीन। जी कलाम की तशरीह के लिए ब्रदर नदीम भट्टी साहब को दावत देंगे आपकी भरपूर तालियों में। खुदावंद के अजीम खादिम हमारे दरमियान 5वें कलमे की तशरीह करेंगे। मलूद मुकद्दस हयात अक़दस फ़ातिह अजल जिसकी उम्र की ना शुरू है ना इंतहा, उस यीशु में नाम के आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम सब जो बता रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कलमात और कफारा खुदावंद यीशु मसीह की इस अजीम लाफानी और इंतहा बख्श देने वाली कुर्बानी के मुतालिक बात को सुन रहे हैं, लेकिन उस सबसे बढ़कर हमारे लिए जो आज के कलाम का, इन कलमात का जो रूह हासिल है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, अपने दुश्मन को माफ कर और उसके लिए दुआ कर। अगर तो आप इन तमाम बातों पर अमल करते हैं, इन तमाम बातों को जानते हैं कि आपने अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, अपने सताने वालों से मोहब्बत रखनी है, तो फिर आप पर आज के सुनाए हुए कलाम का भी असर होगा, क्योंकि हर साल बेशुमार लोग खादमीन इसकी तैयारी करके आप तक कलाम को पहुंचाते हैं, लेकिन असर उसी वक्त होगा जब आप खुदा के उन कहे हुए कलमात पर अमल पैरा होंगे जो कि खुदा की इस अजीम कुर्बानी का हासिल है। वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। ये बहुत बड़ा भेद और इंतहा की छुपी हुई बात और राज है, जिसको समझते हुए भी हम फंसे पुष्ट डालते और गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं। ये शरीयत का हासिल कुल है, ये मसीही तालीम का हासिल कुल है कि आप अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें और अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। आइए आज के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि
उस वक्त तक आप बात को नहीं समझ पाएंगे जब ये बात जो मैंने आपसे कही इसको आप प्रायोरिटी पर रखकर नहीं सोचेंगे, तो ये तमाम कलाम जो सुनाया जाएगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमने देखा मत्ती रसूल की यूहन्ना की इंजील से यीशु ने 28वीं आयत में 19वें बाब की कहा, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, इस बात के लिए उलमाए बाइबल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं और अगर जिनके पास बाइबल मुकद्दस है तो प्लीज देखिए ताकि आपको इल्म हो सके कि मैं क्या बता रहा हूं। ज़बूर 22 और उसकी 15वीं आयत देखिए। लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की माने खुश हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह ये आखिरी नविश्ता पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उन्हें प्यास लगी है, वो अपने मुंह से सिर्फ कलाम को सादिर कर रहे हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलाम कुल, कलाम हयात और अपनी खुदा और इंसान है। वो अपने मुंह से कलाम की कही हुई बातों को पूरा कर रहे हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह के मसीह हैं उनको सलीब पर याद कर रहे हैं, जिनमें उनके सबसे बड़े मसीह जिसकी असल और नस्ल से वो आए दाऊद है और वो दाऊद को याद करते। प्लीज डिस्टर्ब ना करिए। आप खामोश हो जाएं तो मैं बोलना शुरू करूं। ऐसे ही वो ज़बूर 22 में जब कहते हैं कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, क्योंकि जुफे पर रखकर जब उन्हें सिरका चुसवाया गया तो वो दाऊद को याद करते हैं, क्योंकि दाऊद भी यहाँ पर तकलीफ के अंदर है, दुख के अंदर है और वो बयान करता है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है और मैं इस कर्ब के अंदर हूं। बच्चों प्लीज चुप कीजिए। बच्चों चुप। और वो इस बात को बयान करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने की हैसियत से वो दाऊद के दुखों को सलीब पर याद करते हैं। और ज़बूर 42 का हिस्सा जिसमें पहली आयत के अंदर लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है और मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। उलमाए बाइबल इन बातों को कोड करते हुए
بیان کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کلام کی کہی ہوئی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں صلیب پر، نہ کہ وہ پیاسے ہیں۔ اور علماء بائبل کی ایک کثیر تعداد زبور 69 اور اس کی 20ویں آیت پلیز نکالیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ لکھا ہے، ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا کہ کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ وہ یاد کرتے ہیں داؤد کو کہ جب داؤد بھاگا ہوا تھا اور ساؤل اس کے پیچھے تھا اور وہ اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا، اور داؤد انتہائی مشکل کے اندر ہے اور وہ بھی اسی طرح سے چلاتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے شاید کوئی پینے کے لیے پانی دے، لیکن اس وقت داؤد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور اسے وہ اندرائن جو کہ ایک سخت قسم کا جڑ ہے ایک درخت کی جو اسرائیل کے اندر پایا جاتا تھا، فلسطین کے اندر، جس کی جڑ کو سکھا کر اور اسے اس کے بعد گرم پانی سے میں اس کو ابال کر چھوڑا جاتا اور وہ ایک کڑوا پت تیار ہوتی، جس کا متی 27ویں باب کے اندر بھی دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح کو پیغار میں صلیب کے لیے بندہ پکڑا اور اس کو اٹھوائی تو اسے اس وقت بھی میں ملی پت پلائی گئی تھی۔ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ خدا یسوع مسیح وہ میں جو پی لے اور وہ پت ملی میں جو ہے وہ انہیں ہوش سے عاری کر دے، وہ بے ہوش ہوں، اور خدا یسوع مسیح بیسیکلی چاہتے یہ تھے کہ ہماری نجات کا یہ کام صلیب پر وہ پورے ہوش و حواس سے کرے۔ وہ ان ڈاکوؤں کی طرح جو اس کے دائیں اور بائیں تھے ان کی طرح وہ میں نہیں پینا چاہتے تھے، بلکہ وہ تمام نوشتوں کو پورا کرنا چاہتے تھے جو خدا نے ان کے ذمہ لگائے تھے ہماری نجات کے لیے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس اس کلام کے وسیلے سے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ علماء بائبل تو جو کہتے ہیں ہمارے لیے اس کلام کا کیا مقصد ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح کلام سے بھرے ہوئے اور کلام کی ہر ایک بات کو وہ صلیب پر بھی بیان کر رہے ہیں، آپ سب بھی آپ سے گزارش ہے کہ کلام میں بڑھتے چلے جائیں، کلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنا لیں، تاکہ آپ سب بھی کلام کی کہی ہوئی باتوں کو کوڈ کریں، اپنے اندر سے آپ کے کلام نکلے، اور پھر جب آپ کے اندر سے کلام نکلے گا، آپ کے اندر سے خدا کی کہی ہوئی باتیں نکلے گی، تو پھر آپ اس شریعت کے کام کو پورا کر سکیں گے جس میں خدا نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو، اور یہ محبت اسی صورت میں رکھی جائے گی جب آپ کلام مقدس کے ریڈر ہوں گے، جب آپ کلام مقدس کو پڑھیں گے، جب آپ کلام مقدس کی تلاوت کریں گے، اس کو اپنے اندر اتاریں گے، زبانی ورسز یاد کریں گے اور جی جان کر اس کی تعظیم کریں گے، اور ہر وقت آپ کے منہ سے صرف کلام کلام اور کلام صادر ہوگا۔ جب آپ کے منہ سے کلام صادر ہوگا تو پھر آپ